أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اغضب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اغضب بنا يا لطيف
لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اغفر لنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل قطبنا بما نزل انك لطيف لم تزل قطبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل قطبنا بما نزل انك لطيف لم تزل قطبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل قطبنا بما نزل انك لطيف لم تزل قطبنا والمسلمين لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أستغفر الله 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 تائبون إلى الله
ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin amin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pengajian kita, mari sama-sama kita membaca Al-Qur'an surat Ibrahim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, yaitu kata Allah di ayat yang ke-24, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha bis-sama'. Kata Allah, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah thayyibah? Kalimah thayyibah itu ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu nomor satunya apa? La ilaha illallah. Itu kalimah thayyibah. Nah, kalimah thayyibah itu, la ilaha illallah itu diperumpamakan seperti pohon yang baik, yang akarnya itu menancap, ya, kokoh, wa far'uha fis sama', cabangnya ada di langit. Lalu tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Pohon itu menghasilkan buahnya setiap saat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan buah dari la ilaha illallah, buah dari iman. Apa itu? Banyak sekali. Nomor satunya kecintaan kepada Allah. Nomor duanya keyakinan kepada Allah. Nah, kalau kita bertauhid la ilaha illallah, itu nanti tumbuh cinta kita kepada Allah. Jadi waktu sholat itu senang banget. Ya. Sholat merasa bahagia. Gimana sih sholat bahagia? Itu karena di dalam hatinya tumbuh kecintaan kepada Allah. Lalu keyakinan dia akan tenang selesai sholat. Selesai sholat dia tenang. Kenapa? Karena dia yakin rezeki di tangan Allah. Dia yakin rezeki sudah ditentukan Allah. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membantunya, menolongnya, memberi taufik, hidayah dalam rangka hidup di dunia ini sebagai bekal menuju akhirat. Ini tenang. Itu buah dari la ilaha illallah menurut ulama seperti itu. Baik,
Kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Suratul Ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Belum surat Al-Ghasyiyah belum. Kemarin Al-Fajr ya. Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah. Ini tanggal berapa Muharramnya? Tanggal 18 Muharram. Kalau nanti berakhirnya di 29 atau 30 besok. Wah, 29. Oh, 30 Muharram, tanggal 25 Februari. Kan kalau bulan Arab itu 29 30, kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Saya lahir 30 Muharram. Kalau besok 30, tapi kalau besok 29 ya ulang tahun. Iya, ternyata iya, tiap setahun bisa 2 tahun sekali, kadang-kadang 3 tahun sekali, nggak mesti. 30 Muharram besok, insya Allah saya usia 50 tahun. Alhamdulillah. Tapi masih kelihatan. Kayak Buya Asri itu masih kelihatan 37, 48. Masih 30 Muharram. Tadi ngomongin soal apa? Hijrah. Nah, hijrah itu kan di bulan Muharram, ya, di bulan Muharram. Sittun wa ishruna ayat, ada 26 ayat. Isnatani wa tis'una kalimatan, ada 92 kalimat atau kata. Salah sumi'atin wa ahadu wa wahidun wa thamanuna harfan, ada 381 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka, apakah telah datang kepadamu Muhammad, hadithul ghasyiyah, cerita berita tentang hari kiamat. Yang ghasyiyah, ghasyiyah itu menyelubungi. Ya, besok hari kiamat itu ay khabarul qiyamah allati taghshan nasa jami'a minal awwalina wal akhirin bisyada'idiha. Hari kiamat itu besok akan datang menyelimuti manusia semuanya dengan kehebatan atau dengan bencana yang sedemikian rupa. Ya, saya mengikuti pendapat bahwa orang mukmin gak mengalami kiamat. Jadi kita gak mengalami kebingungan. Wah, enggak. Kenapa? Karena orang mukmin itu iman sama hari kiamat. Adanya kiamat itu kita iman. Hari akhir itu kita iman. Maka barokahnya iman, hadiahnya iman, kita gak dikasih lihat. Kita nggak ngalamin, mungkin ngeliat di alam itu nanti kubur kita ngeliat, tapi kita nggak ngalamin zilzalnya. Iya, nggak ngalamin kesusahan orang. Pada saat itu kan orang yang menyusui akan melempar bayinya, saking takutnya, saking bingungnya, saking wah nggak karu-karuan. Ya, jangan hari kiamat kita gempa sedikit, udah langsung kocar kacir. Wahal istifhamun urida bihi ta'ajjubu mimma fi dzalikal hadithi,
Dan hal di sini itu adalah kalimat istifham, tapi yang dikehendaki adalah ta'ajjub, ya. Kekaguman tentang peristiwa yang ada di hari kiamat, wa tashwiqu ila istima'ihi, dan mendorong orang untuk mendengarkan kalimat-kalimat sesudah hal ataka hadithul ghasyiyah. Tahu gak Abu Muhammad ada berita tentang hari kiamat? Wujuhun yawma idzin khashi'ah, pada hari itu ada wajah-wajah. Yauma idzin, pada hari itu, ayyauma idz ghasyiyat, ketika hari terselubungi, ya. Khashi'atun, ada wajah-wajah yang tertunduk. Aidzalilatun, kenapa tunduk? Nunduknya hina. Bil azabi, karena mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Amilatun, dan mereka itu beramal amalan amal syaqqatan, yang payah, nasibatun, yang penuh dengan kesusahan, kepayahan, aidzatu ta'abin fiha. Jadi besok di hari kiamat itu ada orang yang wajahnya tertunduk, malu, hina, dan mereka sudah melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang payah, ya. Susah-susah hidup di dunia, ya. Diapakan? Hiya jarrus salasili wal aghlali, mereka dibelenggu, dirantai. Wa khawduhum fin nari, wa khawduhum fin nari, dan mereka akan ditenggelamkan fin nari, di dalam api neraka. Khawdal ibni fil wahri, seperti unta masuk ke dalam lumpur. Wa su'uduhum fi talalin nari, dan naiknya mereka ke lembah-lembah mereka. Wa hubutuhum fi wahadiha wa hum ar-ruhban wa ashabus sawami'i, kama qala Ibnu Abbas. Siapa orang-orang ini? Kata Abdullah bin Abbas, adalah para rahib dan para pendeta yang menyembunyikan ayat-ayat di dalam Taurat dan Injil yang berbicara tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di dalam Taurat, di dalam Injil, jadi gini. Orang kafir itu kafirnya sama apa? Nomor satu itu kafirnya sama Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran ketika nyebut innal ladzina kafaru, mereka kafir. Kafirnya itu karena apa? Karena tidak mengakui Nabi Muhammad. Padahal di kitab sucinya ada. Di Taurat ada cerita tentang Nabi Muhammad, di Injil ada sifat-sifat fisiknya, sampai sifat fisiknya. Oh, besok akan ada Nabi terakhir, tingginya segini, badannya segini, alisnya begini, ada. Rambutnya seperti ini, ada. Nah, itu mereka tutupi, mereka buang, ya, mereka tidak sampaikan kepada kaumnya, umatnya, Yahudi dan Nasrani itu. Nah, pendeta-pendeta itu besok wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Besok mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dengan kepala dulu, tasla naran hamiyah, api hamiyatin yang menyala. Tadkhulu, wajah-wajah yang tunduk itu akan masuk naron neraka, mutanahiyatan fil harri, yang puncak panasnya itu paling panas. Itu pokoknya para pendeta itu besok disiksanya apinya yang paling panas, mutanahiyatan fil harri. Waqala Abu Amr wa Asim fi dhammit ta'il fawqiyati. Kalau Imam Abu Amr dan Imam Asim itu membacanya tusla naran hamiyah, bukan tasla tapi tusla. Wa qawluhu wujuhun, kalimat wujuh mubtada'un sebagai mubtada, wa khashi'atun wa ma ba'dahu khabaruhu. Khabarnya adalah khashi'atun dan kalimat seterusnya. Wa qila khabaruhu tasla wa ma qablahu, dan dikatakan khabarnya adalah tasla. Wa ma qablahu sifatun di wujuh, sementara yang sebelumnya adalah sifat bagi wujuh. Wala yuqafu qabla al-khabari, dan tidak berhenti sebelum khabar. Wa quri'a 'amilatun nasibatun 'ala syarti.
Tusqa min ainin aniyah. Tusqa, mereka besok akan diminumkan min ainin, dari mata air, aniyatin, yang sangat panas juga. Besok akan diberi air yang sangat panas. Laisa lahum, tidak ada bagi mereka ta'amun, makanan, illa min dhari', kecuali dari dhari'. Dhari' itu duri. Duri yang dibuat untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW di jalan-jalan yang ditebar, itu namanya dhari'. Wa huwa ma yabisa minasyabraqi, sesuatu yang kering dari pohon namanya syabraq. Wa huwa nabatun, yaitu tumbuhan yakunu fi tariqi Makkah, tumbuh-tumbuhan yang ada di jalan di kota Makkah. Idza kana ratban ta'kulu minhul ibil, kalau basah dimakan sama unta. Kalau basah dimakan sama unta. Wa idza yabisa, kalau dia kering, soro ka'infaril hirrati, maka dia jadi kerasnya itu seperti kuku kucing, tajam, ya, tajam dan keras. Wa huwa sammun qatilun, udah begitu beracun dan membunuh kalau kering. Nah itu besok orang-orang Yahudi, pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani itu dikasih makannya itu di hari kiamat. Ya, Masya Allah, tahu betul. Wahada ta'amun li ba'di ahli nar, ini adalah makanan sebagian penduduk neraka. Wa zakum, dan juga ada zakum, wal gislin, dan gislin di akhirina bagi yang lain. La yusminu, makanan itu tidak bikin mereka gemuk. Wala yughni min ju', tapi tidak membuat mereka terbebas dari lapar. Alias selalu lapar di akhirat dan selalu dikasih makannya itu. Selalu lapar di neraka, lalu terus-menerus dikasih makanan duri-duri tadi, dhari tadi. Ay ghairu musminin wa ghairu mushbi'in li'annahu laysa min jinsi dhari'id dunya. Apalagi kemudian dhari'nya itu besok bukan dhari' dunia, tapi dhari' akhirat. Ya, duri-duri akhirat yang jelas lebih menyiksa. Ruya diriwayatkan anna kufar Quraisy qala, orang-orang kafir Quraisy itu bilang begini, inna dhari'a la tusminu alaihi ibilana. Kata orang Quraisy itu, dhari', kalau yang kamu maksud dhari' itu makanan onta kami. Makanan onta kami itu dhari'. Biasa aja, iya yang basah. Yang basah, kalau yang kering nggak bisa. Duri. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya, besok di hari kiamat itu ada wajah-wajah yang tertunduk, ada wajah-wajah yang hina. Wujuhun yawma idzin na'imah, besok di hari kiamat ada wajah-wajah yauma idzin, pada hari itu, na'imatun, yang mendapatkan, merasakan nikmat. Ada kiai, ya bukan kiai lah, ada ustaz mengoreksi bacaan awal. Kalau kita bilang alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin. Kan ada pernah dengar ya? Itu dikritik, nggak boleh hamdan na'imin. Na'im itu isim fa'il, berarti yang memberi nikmat. Maka pujian bagi pujiannya orang-orang yang memberi nikmat. Kan yang memberi nikmat Allah. Dia nggak paham bahasa Arab, dia nggak ngaji ustaz itu. Naim itu artinya bukan yang memberi meskipun dia isim fa'il, tapi yang merasakan nikmat, itu naim. Kalau Allah namanya mun'im, itu beda. Ya kadang orang, makanya saya berulang kali bilang, orang menyampaikan agama tapi nggak bisa bahasa Arab, itu gak usah didengar. Iya, kenapa? Oh, Al-Qurannya bahasa Arab, nabinya berbahasa Arab, dia gak bisa bahasa Arab.
terus ngarang-ngarang cocokologi. Nggak bisa. Iya, dicocok-cocokin. Nah, nggak bisa. Tapi kalau paham bahasa Arab, tahu maknanya. Ya. Kayak di dalam Al-Quran ada kalimat di surat Al-Kahfi. Famas ta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Lihat surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi surat ke-18. Itu pas Dzulqarnain. Famastata'u wa mastata'u lahu wa mastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Nah ini ayat 97. Surat ke-18 ayat 97. Terjemahnya apa tuh? Hah? Maka mereka Ya'juj Ma'juj bukan tidak dapat, tidak mampu mendakinya dan tidak mampu pula melubanginya. Perhatikan kalimat bahasa Arabnya, famas to'u dengan wamas tato'u. Yang satu nggak ada taknya, yang satu ada taknya, betul? Apa bedanya? Terjemahnya sama, padahal beda. Kalau yang pertama famas to'u itu tidak mampu, kenapa? Karena sesudahnya ayat haruhu lompat. Yang keduanya wamastato'u tidak mampu karena apa? Sesudahnya melubangi. Berat mana? Lompat sama ngelobangin tembok. Ngelobangin lebih berat, maka pakai tak. Yang pertama nggak pakai karena lebih mudah. Yang kedua pakai tak. Itu maksudnya bahasa Arab itu ada kalimat ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Ketambahan huruf maka ketambahan arti, makna. Tuh, bahasa Arab. Kalau nggak ngaji nggak mungkin paham, nggak mungkin. Iya. Oh, langsung tidak mampu. Apa bedanya isto'u dengan istato'u? Sama kayak Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Apa artinya? Apa bedanya pengasih sama penyayang? Jadi kalau yang dikasih gak disayang, yang disayang gak dikasih. Enggak. Rahman itu ketambahan hurufnya 2, alif dan nun. Roh, ha, mim, alif, nun. Rahman 2. Rahim itu ketambahannya 1, ya. Rohim ketambahan ya. Sama-sama kalimatnya roh, ha, mim. Tambahan alif, nun. Yang satu roh, ha, ya, mim. Tambahan ya. Itu berarti yang Rahman maknanya lebih gede daripada yang Rahim. Makanya kata ulama, Rahman itu zat yang maha rahmah kepada seluruh makhluk. Rahim zat yang maha rahmah kepada orang-orang yang beriman. Tuh, tidak kan? Iya. Itu namanya bahasa Arab. Bisa begitu, ketambahan satu huruf. Nah, wujuhun yawma idzin na'imah. Nah, ini sih wujuhun yawma idzin na'imah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang na'imah, mendapatkan nikmat, merasakan nikmat. Aidatu husnin wa jamalin, mukanya cantik dan indah. Mukanya cantik dan indah, gak cuma cantik dan indah, tapi bersinar. Kenapa bersinar, bercahaya?
Kenapa? Hah? Karena Nabi, karena min azharil wudu, karena berwudu. Makanya disunahkan kemarin ngaji di rumah Sunan At-Tirmidzi, itu kata Nabi SAW, siapa yang ingin memanjangkan, artinya cahaya wajah, tangan dan kakinya itu tambah terang, itu suruh apa? Bukan suruh menyempurnakan wudu. Jadi basuh wajah yang sempurna, terus kupingnya diginikan kata Imam Ghazali. Jadi habis gini, terus gini, lalu nanti leher terakhir diusap supaya sampai ke kepala. Kalau basuh tangan itu harus sampai setengah adud, setengah lengan. Lengan atas nih kebasuh juga setengah. Jadi nggak cuma sampai di sini, tapi sampai sini. Kaki sampai setengah betis. Ya, itu nanti sempurna nanti di sana. Ya. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Karena amalnya, karena usaha yang dilakukannya, radiyatun, dia ridho. Aini thawabi amaliha, yaitu terhadap pahala perbuatannya, alladzi amilathu fid dunya, yang dia amalkan di dunia, wajah-wajah itu amalkan di dunia. Radiyatun, mendapatkan keridhaan, hina ra'at, atau dia ridho, hina ra'at dzalika thawaba, ketika dia melihat pahala itu. Hatta la turidu, sampai dia tidak menginginkan aktsara minhu, lebih besar dari itu. Bapak, ibu-ibu, besok di hari kiamat itu kita wajahnya jadi senang banget. Kenapa? Karena kita melihat pahala yang kita dapatkan, sampai diibaratkan kita tuh nggak kepikiran minta lebih dari itu. Saking apanya? Saking bagusnya, saking gedenya, sampai nggak kepikiran minta. Kalau kita di sini kan dikasih hadiah, ada nggak yang lebih gede lagi ya? Ya kan? Dikasih aqua, coba kalau kopi. Semalam saya di mobil sama istri saya pulang pengajian dari Jakarta. Saya bilang sama istri, Mam, besok abang ngaji di Al-Hidayah. Oh, Al-Hidayah itu yang masjid itu? Iya, itu. Yang itu ya banyak. Kalau kita masuk, kita disuruh milih minum kopi apa teh. Saya bilang, masa iya? Saya lupa. Masa iya bener? Enggak. Saya tanya sama Mas Yazid yang nemenin saya. Oh iya Mas Yazid? Ya kadang-kadang. Oh dulu ternyata. Dulu katanya kalau datang milih ya. Kopi apa teh? Dulu. Ini ya kaidahnya itu, kaidah. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau orang mau berubah, mau hijrah, itu kuncinya ini. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya apa? Yang bagus, yang dulu yang bagus, ya dirawat. Kalau mau berubah, wal qadim wal akhdhu bil jadidil aslah. Kalau mau berubah, berubahnya harus yang baru, yang lebih baik. Jadi kalau dulu kopi atau teh, maka kalau mau berubah susu. Kok mineral? Gak main. Namanya nggak hijrah sama sekali. Dulu kopi, sekarang kok air putih. Ya Allah. Udah biar sekalian ya.
Tinggal mau karpet yang lama atau yang baru. Karpet lama saya kasih kopi. Karpet baru ya ini. Ya, ini contoh tadi lagi ngomongin besok di surga. Itu saking gedenya kita nggak kepikiran minta keingin yang lebih besar dari itu, nggak kepikiran. Ini contoh Pak Tri. Aku lagi contohin ini, bukan minta ganti enggak. Ya, saking besarnya pahala, saking besarnya kita ini enggak pernah minta. Tapi coba kalau hari ini kita dapat hadiah, dapat bonus, apapun itu, dapat gaji, pasti kita punya keinginan, Pak. Coba kalau lebih gede dari ini, kan gitu, pasti. Nah besok di akhirat itu begitu. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita semua kehilangan harapan akhirat itu. Jangan sampai kita di dunia ini dapat tapi di akhirat na'udzubillah min dzalik apes. Gimana caranya supaya di dunia dapat, di akhirat dapat? Ini udah pernah saya tulis nih. Supaya di akhirat dapat nggak apes. Ma afnaita ab qaita wa ma ab qaita afnaita ma afnaita abqaita wa ma abqaita afnaita. Balik aja nih. Ini di sini, balik. Apa artinya? Apa yang kamu habiskan itu yang kamu sisakan. Apa yang kamu sisakan itu yang sirna. Apa yang kamu habiskan hari ini, besok yang tersisa itu, ya kan? Duit kita tasarufkan, kita belanjakan, kita sedekahkan, harta, tenaga kita habiskan buat sholat dan seterusnya, buat ibadah, itu yang nanti tersisa. Tapi kalau sekarang nggak ngapa-ngapain, terus apalagi? Duitnya nggak dibelanjain, nggak disodakoin, besok afnaita, fana, hilang, nol. Maka tadi lisa'iha radiyah, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang pokok yang akan tersisa di sana karena kita berbuat beramal, ya. Fi jannatin aliyah, kita ada di surga aliyatin yang tinggi, makanan, ya, baik tempatnya, wa manqabatan maupun derajatnya tinggi. La tasma'u fiha lagiyah, tidak mendengar jiwa-jiwa wajah-wajah yang nikmat itu tidak akan mendengar fiha di dalam surga lagiyatan, omongan yang sia-sia. Qara Asim wa Hamzah wal Kisai wa Hafs bi fathhi ta'i wa nasbu laghiyah. Ay la tasma'u anta ya akramar rusuli, kamu Muhammad tidak akan mendengar besok, au ya mukhatab, wahai siapapun yang ada di surga tidak akan mendengar sesuatu yang sia-sia. Au la tasma'ul wujuhu fil jannati kalimatan dzata lagwin. Besok di surga mereka tidak akan mendengar kalimat-kalimat yang sia-sia, yang enggak ada maknanya. Fa inna ma yatakallamuna bil hikmati wa hamidallaha 'ala ni'ami. Mereka akan ngomong dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan hikmah dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa qara'na bi dhammita al-fawqiyah wa rafa'a al-aliyah. Ada yang bacanya la, Imam Nafi bacanya la tusma'u fiha laghiyatun. Qara Ibnu Katsir wa Abu Amr bi dhammil ya at-tahtiyah wa rafa'a al-aliyah. Qara al-Mufaddal wa al-Jahdari bi fathil ya at-tahtiyah wa nasbula. Ada bacanya la
yasma'u fiha laghiyah, ada bacanya la yusma'u fiha laghiyah. Jadi ada 4 bacaan. Nah, ay la yasma'u fiha ahadun yaminan la barratan wala fajiratan wala fajir. Fiha ainun jariyah, di surga itu ada mata air yang mengalir. Air fil jannati, yaitu di surga, ainun ada mata air, syarabun yang bisa diminum, jariyatun yang mengalir, ala wajhil ardi, di atas tanah. Nah, besok di hari kiamat itu dijabarkan ada mata air yang mengalir. Kenapa kok digambarkan oleh Allah mata air ya? Karena waktu itu orang Arab kan nggak kebayang ada mata air, ada air yang mengalir di atas padang pasir, nggak terbayang, gurun panas. Zat fi ghairi ukhdudin, tanpa lubang-lubang, wa tajri lahum kama aradu, dan mengalir air itu sebagaimana yang mereka kehendaki. Fiha, di dalam surga, sururun, ada kasur-kasur, marfu'atun, tempat tidur yang ditinggikan, fil hawa'i, di langit, di atas, di udara, li ajli ayyaral mu'minu idza jalasa 'alaiha jami'a ma a'tahu rabbuhu fil jannati minan na'imi, agar orang mukmin ketika duduk di atas itu dia bisa melihat nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Wal mulku, dan minan na'imi wal mulki, dan kekuasaan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Qala Ibnu Abbas, kata sahabat Ibnu Abbas, hiya sururun, permadani itu atau tempat tidur itu, alwaquha min dhahab, papannya, alasnya itu dari emas, ya. Mukallalatun bizabarjad wad durri wal yaquti, ditempelkan dengan batu-batu permata, murtafi'atun fis samai, dan ditinggikan ke langit. Wa aqwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas, ya, ay kaizanu mawdu'atun, yang disediakan, baina aidihim, di hadapan mereka, listihsanihim iyyaha bisababi kauniha min dhahabin aw fiddatin aw min jawharin wa talazzudihim bisyarabi minha. Jadi besok itu gelasnya yang datang, mawdu'ah, bukan kita yang ngambil, gelasnya yang datang. Pokoknya semuanya menjadi nikmat. Wa namaliku, dan bantal-bantal, ay wasaidu masrufatun, yang disusun-susun bersaf-saf, ba'duha ila janibi ba'din, aynama arada ay yajlisa jalasa ala wahidatin wastanada ila ukhra. Ya, setiap kali dia mau duduk, bantalan yang, kalau orang Arab tuh kan ada bantalan kanan kirinya tuh. Begitu mau duduk udah langsung tuh merapat sendiri itunya bantalnya, seret tangan. Pokoknya udah enak ya surga. Wazarabiyu, dan permadani, ya, basato fakhiratan, yang dibentangkan dengan gagah, mabthutatun, dibentangkan, ay mansyuratun mufariqatan fil majalisi, ya, dibentangkan di setiap tempat duduk. Falamma akhbarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalika, ketika Nabi SAW ngasih tahu tuh, orang kafir Mekah, besok dari kiamat tuh ada orang yang kayak gini, ada orang yang kayak gini, ada orang yang susah, ada orang yang nikmat. Qala kuffaru Makkah, orang kafir Mekah berkata apa? I'tina bi ayatin, datangkan kepada kami satu bukti, satu tanda, bi annallaha arsalaka ilaina rasulan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kamu untuk kami sebagai rasul. Faqala Allah taala, maka Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Afala yanzuruna, apakah mereka orang-orang kafir Mekah itu tidak memperhatikan, tidak memikirkan, ilal ibli, pada unta, pada kendaraan mereka, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Ayunkiru kuffaru Makkah al-ba'th. Apakah orang-orang kafir Mekah itu mengingkari adanya hari kebangkitan?
wa yastab'iduna wuqu'ahu min qudratillahi ta'ala, dan mereka menganggap bahwa Allah enggak mampu, menjauhkan Allah dari kekuasaan membangkitkan mereka. Fala yanzuruna ilal ibili, maka mereka tidak memperhatikan kepada unta, nadhra tibarin, dengan pemikirannya, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan, bisyiddati quwwatiha wa ajibi hayatiha wa sabriha 'ala al-ju'i wal 'atashi wa ihtimalil mudawamati 'ala as-sayri. Unta itu adalah binatang yang paling kuat. Kuat dalam arti mampu berada di kondisi paling panas dan kondisi paling dingin. Beruang kutub taruh di padang pasir, kelompok-kelompok. Ya, unta mau dinginnya kayak apa, ayo, mau panasnya kayak apa, ayo. Terus unta itu punya kesabaran, punya kekuatan untuk menahan lapar dan haus selama berbulan-bulan. Bisa. Nggak makan, nggak minum, makan apa aja. Kemudian kuat, dia jalan jauh itu kuat. Ihtimalus sayri, ya, berjalan jauh itu kuat. Makanya unta itu adalah binatang istimewa. Nah, kata Allah, kamu nggak mikir apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bikin unta itu. Maka dia mampu juga nanti membangkitkannya. Kamu nggak percaya sama Allah, sama Nabi Muhammad? Nah, ini aja, lihat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana dia ditinggikan, fauqal ardi bila imadin wala imsakin, enggak ada tiangnya, kok bisa ada di atas. Wa ila jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung bagaimana gunung ditancapkan, nasban radiyan 'alal ardi la yatazalzal, enggak goyang, gunung ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi ini dibentangkan, ay busitat 'alal ma'i, di atas air. Nah, karena bumi ini berapa persen air? 70% air, ya. Berapa persen air? 2/3-nya air, 1/3-nya adalah daratan. Nah, yang daratan itu ada di atas air sebetulnya. Busitat 'alal ma'i. Wa quri'a subtihat, ada yang bacanya subtihat, bukan subtihat tapi subtihat. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, khalaqta wa rafa'ta wa nasabta 'alal bina'i lil fa'lil wa bita'il mutakallim. Jadi Sayyidina Ali bacanya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khalaqta wa ilal samai kaifa rafa'ta wa ilal jibali kaifa nasabta wa ilal ardi kaifa satahta. Jadi kaifa satahtu, ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khalaqtu wa ilas samai kaifa rafa'tu wa ilal jibali kaifa nasabtu wa ilal ardi kaifa satahtu. Apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan bagaimana aku menciptakan unta, bagaimana aku meninggikan langit, bagaimana gunung-gunung itu aku tancapkan, dan bagaimana bumi itu aku bentangkan. Itu Sayyidina Ali, bina'il mutakallim. Fadzakir, maka wahai Nabi Muhammad, maka beri peringatan, ay faqtasir ala tadhkiri wal hamli ala nadri fi hadhil adillah. Maka ingat tuh, beri peringatan. Innama anta mudzakir, kamu itu hanya pemberi peringatan. Yang memberi hidayah Allah. Nah, yang memberi hidayah Allah. Tugas kita mengingatkan. Jadi nggak boleh tuh kemudian kita, ya kan yang ngasih hidayah Allah, ya udah biarin aja. Enggak. Urusan memberi hidayah itu memang urusan Allah, tapi kita punya urusan, punya kewajiban mengingatkan. Ya kan? Jangan sampai ada perasaan atau bahkan omongan, udah biarin aja. Kan urusan hidayah dari Allah. Kalau Allah mau kasih, tapi gak dia bener. Kalau Allah nggak kasih, biarin aja. Nggak boleh biarin aja. Tugas kamu, tugas kita adalah mengingatkan. Innawa anta mudzakir, fala ba'sa 'alaika. Nggak apa-apa bagi kamu Muhammad. Fi Allah yanzuru bil itibari, dia nggak mau memperhatikan, dia nggak mau memikir, ya. Wala yatadzakkaru bil
bil iftikari, tidak mau merenungi. Innama 'alaikal balagh, tugas kamu hanya menyampaikan. Kadang kita itu mau ngingetin orang, takut dianya kesel, gak diingetin, kita yang kesel. Iya, dikasih tahu, khawatir nanti dianya marah, gak diingetin, ditanya nanti yang marah. Ya udah, ini aja udah tugas kita hanya mengingatkan. Nah, urusan mengingatkan, kata Al-Quran itu ada ayatnya apa? Kalau mau ngajak orang, ud'u ila sabili rabbika, ajak ke jalan Tuhanmu. Satu, bil hikmati. Dua, wal mau'izatil hasanah. Tiga, baru wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau ngajak ke jalan Tuhan, kata Imam Ghazali, ada 3 cara. Satu, bil hikmah. Bil hikmah itu untuk orang yang di atas kita, baik usianya atau posisinya, itu bil hikmah. Jangan mau ilah hasanah. Mau ilah hasanah itu untuk yang setara atau di bawah kita. Kita mau ngajak orang tua kita, itu nggak boleh nasihat. Nggak boleh nasihatin orang tua, nasihatin guru. Pakainya ini hikmah. Hikmah itu gimana? Contoh, Sayyidina Ali itu ngelihat orang tua wudunya nggak bener, wudunya nggak bener. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Sayyidina Ali panggil anak kecil, anak sini nak, yuk bapak ajarin wudu yang benar. Nah orang itu namanya hikmah. Ya. Dulu ada orang tumpengan, dikasihin ke, bukan apa namanya, jin ya, buat sesajen. Itu oleh ulama-ulama dulu, ditarik ke dalam rumah yang tadinya ditaruh di bawah pohon, dibawa ke dalam rumah. Ayo kita sama-sama baca doa. Itu namanya hikmah. Dan dimakan, nggak mau bazir, dibuang. Nah, itu namanya hikmah. Sama orang sekarang yang baru melek dibilang bid'ah, dibilang syirik. Ya, itu namanya hikmah. Kepada yang sepadan, setara atau di bawah, baru kita nasihat. Kepada yang mengingkari, wajadilhum billati hiya ahsan, mujadalah, debat dengan cara yang baik. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Cara bacanya bukan bimusaitir. Cara bacanya ada 2. Bimusaitir, shad sama sin jadi satu. Bimusaitir atau sekalian sin, bimusaitir. Meskipun hurufnya shad. Tapi cara bacanya bimusaitir. Bimusaitir bukan bimusaitir, bukan bimusaitir, sama bimusaitir sih. Lasta alaihim bimusaitirin, dan kamu Muhammad kepada mereka bukanlah orang yang berkuasa. Ailasta ya asyrafal khalqi bimutasallitin alaihim bi an tujbirahum alal iman. Kamu nggak bisa maksa mereka untuk iman, nggak bisa. Iman itu urusan
Allah. Hidayah itu urusan Allah. Iya, saya ini cuma nyampein aja. Bapak Ibu paham itu Allah yang ngasih. Nanti Bapak Ibu mengamalkan itu Allah yang ngasih taufik. Yang ngasih pemahaman Allah diamalkan, nanti yang ngasih taufiknya Allah, bukan urusan saya. Dulu kiai saya, Kiai Zainal Abidin Munawir itu pesan banget sama saya pertama kali saya ngajar di pondok itu, Ki, tugas kamu itu menyampaikan apa kata ulama, disampaikan ilmunya, disampaikan. Udah, nanti urusan paham itu urusan Allah. Jadi saya ngajar itu ya gembira-gembira aja, paham gak paham bukan urusan saya, itu urusan Allah. Saya cuma mengulang lagi, ayo ulang lagi. Sama yang kedua, doa. Didoakan murid-muridnya supaya paham, supaya mengamalkan. Lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang berpaling wa kafar dan ingkar. Ya. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang kafir dan ingkar. Kafir terhadap apa? Yang pertama, ya kafir dari iman. Kata ulama, ahaduma innahu istithna'un haqiqiyyun wa fi hadha ihtimalani. Ada dua kemungkinan, imma ayyakuna mustatnan minal maf'uli ay fadzakkir ibadi illa man a'rada 'anil imani wa kafara bil qur'ani fastahaqqal 'adzabul akbar. Wa imma ayyakuna mustatnan minad dhamiri fi 'alaihim ay lasta 'alaihim bimusaitirin illa 'ala man qata'a tama'aka min imanihi wa tawalla 'anka wa kafara billah fa inna lillahi qahru wa sayaqruka biqitalihi. Ada kemungkinannya dua, makna illa man tawalla ini. Yang pertama, ya udah kalau mereka enggak mau, udah selesai. Tapi yang kedua, yang kamu kasih peringatan itu yang kemungkinan mau, yang kemungkinan enggak mau kamu perangi aja. Itu kata ulama maknanya ada dua. Tapi yang masyhur itu yang pertama. Ya, tetap kasih peringatan, urusan mau enggak mau itu urusan Allah. Ya. Nah, inna ilaina iyabahum fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Fayu'adzibuhu, maka Allah mengazab mereka al-'adzabal akbar, dengan azab yang besar banget. Wa sumiyal 'adzabu bil akbari li'annahu qad balagha hadda 'adzabil kufri fa inna ma 'adahu min 'adzabil fisqi dunahu. Kenapa kok Allah sampai ngasih kalimat al-'adzabul akbar? Kan cukup azab aja, fayu'adzibuhullahu, udah selesai. Tapi Allah kasih al-'adzabul akbar. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini keterlaluan, udah sampai puncak kekafirannya. Sementara orang-orang yang tidak sampai ke puncak kefakiran, ya azabnya di bawah itu hukumannya. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami Allah, iyabahum, kembalinya mereka, ay ruju'uhum bil mauti wal ba'thi la ila ahadin siwana. Enggak ada mau kembali ke mana? Kata Allah, semuanya kembali kepada kami. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian hanya kewajiban kami, hanya hak kami, hisabahum, hisab mereka, fil mahsyari, di padang mahsyar, ala nakiri wal kintiri la ala ghairina, bukan yang lain yang menghisab, nanti kami yang menghisab. Wal hisab wajibun alaihi ta'ala bihukmil wa'di alladhi yamtani'ul khalfu fihi wa fil hikmati fa innahu ta'ala law lam yantaqim lil mazlumi min adh-dhalimi lakana dhalika syabihan biqaulihi ta'ala radiyan bidzalika dzulmi ta'ala. Kata ulama, besok akan dihisab, yang zalim yang akan dibalas kezalimannya, yang tidak zalim yang akan diberi balasan yang baik. Kenapa Allah wajib begitu? Karena kalau orang zalim enggak dibalas sama Allah, berarti Allah ridho dong dengan yang zalim. Enggak mungkin. Maka Bapak Ibu yang dengan Allah Subhanahu wa taala,
Ayat atau surat Al-Ghasyiyah ini menjelaskan kepada kita tentang peristiwa di hari kiamat sekaligus apa yang terjadi sesudah kiamat. Orang itu cuma ada dua, ada orang yang tunduk, ada orang yang gembira. Nah, kita semua masuk kategori yang gembira. Nah, kata ulama, ciri besok orang yang gembira, besok di hari kiamat orang gembira. Kan orang gembira besok karena apa? Karena melihat nikmatnya. Dia kemudian bersyukur. Maka di dunia ini orang yang gembira itu adalah orang yang ya hari-harinya mukanya nyenengin, nggak ditekuk, nggak asem, nggak apalagi Bu, merengut, ya, mencucu. Jadi ciri orang mensyukuri nikmat itu banyak senyum, banyak bersyukur. Alhamdulillah. Dapat takwa, alhamdulillah. Banyak bersyukur, jangan merengut. Gak dikasih kopi kok merengut. Senyumin aja. Ya, senyumin aja. Alhamdulillah. Kedua, kita semua punya tugas menyampaikan. Hanya dalam hal menyampaikan itu harus paham dengan apa yang disampaikan. Nggak boleh kita menyampaikan sesuatu yang kita nggak paham, nggak ngerti. Jangan kita dikit-dikit menyampaikan qala Rasulullah padahal nggak ngerti maksudnya Nabi itu apa. Contoh. Nabi bilang qala Rasulullah SAW, jangan makan bawang. Begini bahasanya, siapa yang habis makan bawang maka jangan masuk masjid. Siapa yang habis makan bawang nggak boleh masuk masjid. Apa Bu? Apa maksudnya? Bau. Tapi jangan kemudian dibilang, oh kalau gitu kan yang nggak boleh cuma bawang. Berarti makan jengkol boleh, makan petai boleh, durian, kalau durian wangi, enak, apa-apa. Ya, itu maknanya itu tuh. Jadi jangan kemudian gara-gara bunyi hadisnya cuma itu, lalu terbatas di situ, nggak boleh. Saya bilang sama mahasiswa kemarin di kampus, kalau nggak hadisnya bunyinya makan bawang, itu bukan berarti yang nggak boleh cuma makan bawang, berarti makan semua yang bau, yang mengganggu. Naikin levelnya atau mutaaddikan, jangkauin lagi apa? Nggak boleh ngasih atau nggak boleh orang terganggu dengan bau dari kita, baik bau mulut maupun bau ketek, bau apa? Iya. Mahasiswa saya bilang, kamu kalau perlu bawa deodoran. Pagi masih wangi, begitu siang jam 1 udah badek. Iya, itu raihatun turdi. Apa? Bau yang mengganggu penyakit. Itu tuh. Artinya apa? Orang nggak boleh tuh memahami hadis begitu saja. Pernah ada, makanya saya pernah nyampein, ada ustaz inisialnya KB, misalnya KB, ya KBH, emang ada haknya. Dia punya restoran masakan. Suatu saat beliau berangkat umroh, terus jamaah umrohnya tanya sama beliau, Ustaz, saya tuh dulu ninggalin sholat, terus saya mau mengqadha, gimana caranya? Kata ustadznya, gak ada, karena hadisnya itu cuma dua, orang mengqadha sholat itu cuma dua. Satu, karena lupa. Dua, karena ketiduran, tidur. Jadi kalau lupa nih, tadi malam gak sholat isya, nah qadha sholat isya sekarang. Atau ketiduran, nanti jam 10, jam 11 tidur, bangun-bangun jam 5,
Zuhur lewat, kodok langsung. Kata dia begitu dua. Selain itu nggak ada. Oh, itu ya. Cara baca kayak gitu kalau ditempatkan di tempat lain bahaya. Contoh, boleh nggak ngeludahin orang tua? Ayatnya itu cuma bunyi jangan mengumpat dan membentak. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ayatnya cuma bunyi itu. Mengumpat, membentak. Gak ada tuh, gak boleh meludahin, gak boleh mukul, napok orang tua, gak ada. Boleh gak? Boleh gak ngeludahin orang tua? Kenapa? Nah, membentak saja nggak boleh, apalagi meludahi, jauh menyakiti. Sama, lupa, ketiduran itu nggak sengaja. Yang nggak sengaja aja kodok, apalagi yang sengaja itu. Wah, saya punya utang dulu nggak sholat 3 tahun, ya udah usaha kodok 3 tahun, nggak apa-apa. Karena yang berdasarkan hadis itu, nah itu namanya cara baca hadis seperti itu. Nah kita itu dalam rangka menyampaikan harus berbasis pada pengetahuan, harus pakai ilmu, pakai ngaji kalau istilahnya Patri, ngaji, penting ngaji. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat. Oh Buya Asli.